सत श्री अकाल जी। बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा सारे समूह दर्शकों का ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ प्रोग्राम ਵੇਖਣ ਤੇ सुनन लगे हो। स्पैशल रिपोर्ट विशेष रिपोर्ट अपने हरमन प्यारे चैनल द पंजाब टॉक्स उत्ते गलबात का अज जो विषय है तुहाडे नाल जो जानकारी साझी कर रहे हैं, जिस विषय नूं अज आपां छू रहे हैं, वो विषय है पंजाब की किसानी। पंजाब का किसान अंदोलन जो पूरी दुनिया में जिहदी चर्चा हुई सी, उस किसान अंदोलन दियां जो मंगां ने, जो अधूरियां ने, उस किसान अंदोलन दे नाल संबंधित वख-वख पहलू जिहड़े ने इस वेले हुण कित्थे खड़े ने, उन्हां दी चर्चा अज करन लगे हां। ये चर्चा इस वेले करनी जरूरी इसलिए भी है क्योंकि हुण साल का अंतिम महीना चल रहा है। इस साल का अंतिम महीना दसंबर जिहड़ा लगभग अद्धा मुकम्मल हो चुका है। तो जेकर आपां ठीक एक साल पिछे जाइए, यानी दसंबर 2021 विच जाइए, तो इन्हां दिनां दौरान पिछले साल किसानी अंदोलन जिहड़ा दिल्ली विखे लगा सी, उस दी समाप्ति हो रही सी। किसान अंदोलन जिहड़ा मुकम्मल होण लगा सी ते किसान दिल्ली दीआं बरूहां तो वापस आउणा शुरू कर चुके सी। इस महीने 3 खेती कानून, विवादित 3 खेती कानून जिन्हां दे खिलाफ संघर्ष चलिया सी, मोर्चा लगा सी, दिल्ली तक किसान पहुँचे सी अपना विरोध दर्ज करवाउण लई। वो 3 खेती कानून वापस लए जा चुके सी। पिछले साल नवंबर महीने पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश दिहाड़े मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों सवेरे 9 बजे ऐलान कर दिता गया सी कि केंद्र सरकार ने विचार वटांदरा करन मगरों 3 खेती कानून वापस लैण का फैसला कर लिया। 1 घंटे के अंदर अंदर देशों विदेशों तक बड़ी वड्डी खुशी की लहर एक दौड़ गई सी कि किसानी संघर्ष जिहड़ा जितया गया तो सरकार नूं बैकफुट उत्ते आउणा पिया, पिछे मुड़ना पिया, हटना पिया। तो जिहड़े 3 खेती कानून जिन्हां नूं किसानां दे हक विच हित विच दस्सिया जा रहा सी, कहा जा रहा सी कि किसानां नूं समझ नहीं आ रही पर कानून बड़े जरूरी आ, किसानां दे भले लई बनाए गए, उही 3 कानून वापस लैणे पै गए सी। ते इस तरह एक बहुत वड्डी जित उस वेले लगदा सी कि किसान जथेबंदियां ने, किसानां दे संघर्ष ने हासिल कीती है। पर जिद्दां जिद्दां समां बीतदा गया, ये गल सामने आउंदी गई कि किसानां दियां जो मंगां सी इस अंदोलन राहीं, उन्हां मंगां दा कुछ नहीं बनिया। एक भी मंग जिहड़ी आ वो मुकम्मल नहीं होई लगदी अमली रूप विच। इह 'च कोई शक नहीं कि मोर्चा लगा सी 3 खेती कानूनां दे खिलाफ। वो 3 खेती कानून वापस हो गए। जो किसान कहिंदे सी, जिस चीज़ का विरोध करते सी, जिहड़ी उन्हां दे उपर बदोबदी थोपी जा रही सी 3 खेती कानून, वो वापस हो गए। जो नवा एक किसान कहिंदे सी कि उन्हां उपर खतरा खड़ा होने लगा, वो तो टल गया। पर किसान चाहुंदे की सी, लंबे समय लिए किसानां दी की मंग सी, की उन्हां दी जो इच्छा सी, जिहड़ियां चीज़ां वो चाहुंदे सी खेती लई, खेती सैक्टर लई, वो तो हाले तक भी नहीं मिलियां। सो ये एक बहुत समझण वाला पहलू है इहदे विच। इसे करके हुण जदों 1 साल हो गया है उस किसानी अंदोलन की समाप्ति नूं, तां हुण किसान जथेबंदियां लगातार रोस प्रदर्शन कर रही ने, विरोध कर रहे हैं। तो दोबारा एक बार फिर वो दिल्ली जाण दी, दिल्ली वल नूं कूच करन दी गल कर रहे हैं। पिछले कई दिनों तो पंजाब अंदर वख-वख किसान जथेबंदियां जिहड़ियां ने वो लगातार रोस प्रदर्शन कर रही ने। वख-वख थावां उत्ते वख-वख जथेबंदियां वल्लों धरने लाए जा रहे हैं, रोस प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उन्हां दा कहना है कि सरकार नूं हिलाउण लई, जगाउण लई अजिहा करना जरूरी है। तुसीं खबरां विच पढ़िया, वेखिया, सुनिया भी होना, पंजाब विच वख-वख थाईं, माझे विच भी, मालवे विच भी, दुआबे च भी, उत्थों दीयां जिहड़ियां जथेबंदियां ने वो आपो अपने प्रोग्राम मुताबक रोस प्रदर्शन कर रही ने। सरकार नूं चेते कराया जा रहा है कि किसानां दीयां किहड़ियां मंगां हाले भी रहिंदियां आ, तो उन्हां रहिंदियां मंगां वल जल्द तो जल्द ध्यान दिता जाए।
ये चीज़ सरकार नूं चेते करवाई जा रही है किसान जथेबंदियां वालों। पिछले कुछ दिनों तो पंजाब अंदर जिहड़े मैंबर पार्लीमेंट ने MPs उन्होंने मंग पत्र दिते गए ने। पंजाब के 13 मैंबर पार्लीमेंट ने बहुत ही थावां उत्ते रोस प्रदर्शन होया ते MPs नूं मंग पत्र दिते गए ने किसानां दीयां मंगां संबंधी। चेते करवाया जा सके क्योंकि MP जिहड़े ने वो केंद्र विच जाके दिल्ली विच जाके अपने अपने हलके की नुमाइंदगी करते हैं तो पंजाब के जिहड़े 13 मैंबर पार्लीमेंट ने लोक सभा के जिहड़े ने वो एक तरह नाल पंजाब के हर एक इलाके की नुमाइंदगी करते हैं। हर एक लोक सभा के अंदर काफ़ी खेतर पैंदे आ ते हर एक खेतर विच किसानी दी वसों मौजूद आ। सो इस लिहाज नाल एक तरह नाल पूरे पंजाब विचों मंग पत्र पहुँचे ने MPs दे कोल। MPs अगे की करते हो वक्री गल है, पर किसान जथेबंदियां वालों लगातार इस संबंधी प्रोग्राम दिता जा रहा है। इत्थे ये समझना जरूरी है कि ये नौबत क्यों आई, क्यों किसान जथेबंदियां नूं एक बार फिर 1 साल बाद इसी तरह फिर धरनिਆਂ उत्ते बैठना पै रहा है। कुछ ताज़ा तस्वीरां जिहड़ियां प्राप्त होईयां ने उन्हां मुताबक किसान दिल्ली के ਸਿੰਘੂ बॉर्डर विखे भी दोबारा पहुँचने शुरू होए ने। काफ़ी जत्थे किसानां दे उत्थे पहुँचे ने ते उसे धरने वाली थां ते जिथे किसानां ने लंबा संघर्ष लड़िया, ठंड गर्मी मीह हनेरी झक्खड़ मक्खी मच्छर हर चीज़ का सामना करते हुए जो एक सिरड़ दे नाल संघर्ष लड़िया सी, उस थां उत्ते किसान दोबारा पहुँचने शुरू होए ने ते एक बार फिर उत्थे मोर्चा लगदा होया विखाई दे रहा है। सो ये नौबत क्यों आई है, इत्थे तुहानूं ये दस दईए। ये नौबत इसलिए आई है क्योंकि पिछले साल दसंबर महीने जदों किसान दिल्ली तो मुड़े सी अंदोलन की समाप्ति करके आपो अपने टेंट उत्थों उतार के जदों वापस मुड़े सी तां किसानां दे नाल कुछ वादे होए सी, जो मंगां किसानां ने सरकार दे मूहरे रखियां सी वो मन लईआं गईआं सी, पर लिखती ਜਾਂ कानूनी रूप ਵਿੱਚ कोई चीज़ उदों लागू नहीं सी हुई। 3 खेती कानून वापस हो गए, ये फैसला हो गया सी। दिल्ली विखे लगे मोर्चे तो जदों किसान वापसी करन लगे सी, वापस मुड़न लगे सी तां उन्हां दे नाल वादे कीते गए सी, उन्हां नूं भरोसे दवाए गए सी कि जो भी तुहाडीआं मंगां ने वो मन्नियां जाणगीआं। प्रमुख तौर पर जिहड़ी सब तो वड्डी मंग सी जां जिहड़ा सब तो वड्डा नुकता सी वो सी MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, घट्टो घट्ट समर्थन मुल, कि हर फसल के उपर जिहड़ा MSP जिहड़ा है प्रमुख फसलों समेत जिहड़ा कानूनी रूप में लागू किया जाएगा। तो जिहड़े किसानां नूं लुटदे आ जिहड़े लोग MSP तो हेठां फसलां खरीद के जां MSP तो हेठां फसल खरीदण लई किसानां नूं जो लोग मजबूर करते आ उन्हां नूं नकेल पाई जा सकी कि अजिहा कोई कानून बने, पर की वो कानून हाले तक बनिया नहीं बनिया। घट्टो घट्ट 6 महीने तां किसान अंदोलन की समाप्ति तो बाद किसानां की वापसी तो बाद उदां ही सुक्के ही लंघ गए सी अते कोई भी अजिही गल भी नहीं तुरी सी इस पासे। ते आ जिहड़ा साल हुण मुकम्मल होण लगा, इस साल के अध विच जाके एक कमेटी बनाई गई सी, MSP नूं कानूनी रूप देण संबंधी एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी दे विच भी जिहड़े मैंबर लए गए, जिन्हां लोकां नूं लिया गया सी उन्हां उपर भी किसानां नूं कोई भरोसा नहीं सी। किसान जथेबंदियां दा कहना सी कि उस कमेटी दे विच ज़्यादातर लोग वो लए गए आ जिहड़े 3 खेती कानूनां दा पक्ष पूरदे सी, जिहड़े कहंदे सी कि कानून तां वधिया ही बड़े आ, इन्हां कानूनां 'च कोई किसी किस्म की कोई कमी पेशी है ही नहीं। मतलब कि जदों किसानी संघर्ष चलदा सी, जिहड़े लोग 3 खेती कानूनां नूं सही दसदे सी उन्हां विचों काफ़ी लोग उस कमेटी विच लए गए, जिहदे चर्चा करके MSP संबंधी कानून बनाउण संबंधी कोई गलबात अगे तोरनी सी। सो किसानां ने, किसान जथेबंदियां ने उस MSP लई बनाई गई कमेटी का तो बॉयकॉट कर दिता सी। उन्होंने कहा कि ये शामिल होने का कोई फायदा, कोई तर्क उन्होंने नज़र नहीं आता। सो गल एक बार फिर किसानों वाल सिੱਟਣ की कोशिश की गई कि उन्होंने सहयोग नहीं किया। ठीक तुहानूं याद होना जो किसान अंदोलन चलता सी उदों भी जो गलबात के दौर होई जाते सी बार बार, तो किसानों वाल नूं गेंद सुੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ कि गलबात कर तो लई इन्ने राउंड की पर हल कोई निकल नहीं रहा। उन्होंने भी कोशिश करनी चाहिए है
इदां दी गल उदों भी हुंदी सी ते इदां दी गल ऐतकी भी होई सी जदों MSP संबंधी है जिहड़ी कमेटी बनाउण दी जां बणी होण तो बाद भी जदों गल हुंदी सी, पर इहदे विचों कुछ सार्थक निकलदा नज़र नहीं आया। इस तो बाद गल फिर आउंदी सी कि खेती कानून तो ले ले गए पर किसान दे पल्ले की पिया। खेती कानून किसान नूं नहीं चाहिए सी, वो वापस हो गए, किसानी दी जित हुई। पर जो किसान नूं चाहिदा सी, जो मंगदा सी, जो उहदे लई ज़रूरी है, जिन्हों अपनी प्राप्ति दस सके, वो चीज़ कोई भी किसान की झोली नहीं पई। इस अंदोलन तो बाद ये एक बहुत कौड़ा पहलू है इस पूरी तस्वीर का, इस पूरे घटनाक्रम का, जिहड़ा सानू पता होना जरूरी है, समझ आना जरूरी है। किसानी संघर्ष जितया गया, बहुत वड्डी जित सी, पूरी दुनिया 'ਚ दी चर्चा हुई, पर हासिल जिहड़ा होना चाहिए सी वो उन्ना नहीं होया। इसलिए हासिल नहीं होया, इसलिए तो हुण किसानां नूं दोबारा संघर्ष करना पै रहा, संघर्ष की गल करनी पै रही है। एक बार फिर दिल्ली वाल नूं जाण की गल तां ही करनी पई है क्योंकि वो चीज़ जो किसान लिए ज़रूरी सी वो हाले भी नहीं मिली। MSP की गल आपां पहलां कीती, MSP तो इलावा होर बहुत सारिया चीज़ां ने, जिवें कि किसान दे लई मंडी जिहड़ी है, सरकारी मंडी, वो कितनी ज़रूरी है। तो सरकारी मंडियां जिहड़ियां ने उन्हां दा जिहड़ा खरीद फॉर्मूला आ वो भी जिहड़ा आ वो समय दे हाण दा बनाया जावे। स्वामीनाथन कमेटी जिहड़ी है उहदी रिपोर्ट हाले तक भी लागू नहीं हुई। सही अंदाज विच, सही अर्थां विच लागू कदों होगी उहदी उड़ीक हाले भी जारी है। सो वो भी एक अजिहा मुद्दा आ जिहड़ा किसान हमेशा गलबात जदों भी इस मुद्दे ते हुंदी है तां सामने रखदे आ। MSP, सरकारी खरीद प्रबंध, मंडियां अते जिहड़ा स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, उहदे जिहड़े जो भी नुकते उस कमेटी द्वारा अपन उहदे वल्लों बनाई गई रिपोर्ट द्वारा जो सामने आए सी उन्होंने लागू किया जाए। ये भी किसान कदों दा कह रहे हैं। ना पिछली सरकार ने इस संबंधी कोई कदम चुक्या सी, तो ना होने वाली सरकार ने उन्होंने लागू करने लई कोई असरदार कदम चुक्या। सगों असीं वेख रहे हैं कि देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों में जिहड़े प्राइवेट खरीददार आ, सरकारी मंडियां की थां प्राइवेट खरीददार मूहरे आ रहे हैं लगातार। तो तस्वीर का एक पहलू ये भी है कि पंजाब विच जदों कणक की पिछले सीजन की जिहड़ी फसल मंडी 'च पहुँचनी शुरू हुई सी, तां पंजाब विच अडानी के बहुत सारे प्लांट चल रहे हैं। वड्डा प्लांट जिहड़ा आ वो चल रहा, तो उत्थे किसानां दीयां लाइनां लगियां सी ट्रालियां समेत। हुण कोई कारण होऊगा कि किसान जिहड़े आ वो अडानी के प्लांट विच फसल वेचण पहुँचे सी सरकारी मंडी की थां। इहदा मतलब ये है, आपां ये नहीं कह रहे कि जिहड़ा प्राइवेट खरीददार ना होवे, पर जदों किसानी संघर्ष चलदा सी उदों प्राइवेट खरीददारां दे खिलाफ ही संघर्ष हुंदा सी, ते बाद विच फसल भी प्राइवेट खरीददारां कोल ही पहुँचनी शुरू हो जाती है। सो ये एक तस्वीर का ये पहलू भी बयान करता है कि प्राइवेट खरीददार जेकर फसल की खरीद करता है तो वह कल्ला खरीददार ना होवे, सरकारी खरीद प्रबंध भी नाल मौजूद रहन। फिर किसान दे कोल मर्जी है इधर जावे जां उधर जावे। पर जे कल नूं इदां दी नौबत आ जाती कि मार्केट दे विच जां खरीद प्रबंध दे विच कल्ला प्राइवेट खरीददार ही रह गया, फिर उहदे तीवर बदल जाणगे जदों उहनूं पता कि मेरे कोल ही फसल आउणी है। इस वेले सरकारी मंडियां चल रही हैं, भाव मिलदा नहीं मिलदा वो वक्खरी गल है। प्राइवेट खरीददार हमेशा इक्को जिहा नहीं रहिंदा। ये चीज़ आपां टैलीकॉम के खेतर में भी वेख चुके हैं। फ्री दे नाल जिहड़ी चीज़ शुरू की जाती है जां आकर्षक ऑफर दे के शुरू की जाती प्राइवेट घराणिਆਂ ਵੱਲੋਂ, वो समय के नाल नाल उहदी कीमत वसूल लेंदे, उहनूं वसूलणी आउंदी हुंदी है, वो इस चीज़ के माहिर हुंदे आ। सो खेती के खेतर में, खेती वाले सैक्टर में आ चीज़ जिहड़ी है कभी भी लाहेवंद साबित नहीं हो सकती कि प्राइवेट जिहड़ा खरीददार आ वो ताकतवर ढंग नाल कल्ला ही मैदान 'ਚ होवे। सो ये मुकाबला होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्राइवेट खिडारी खरीद करन फसल की, किसी को कोई इत्ते इतराज़ नहीं, पर सरकारी प्रबंध भी जिहड़े आ नाल मौजूद रहन। ते प्राइवेट जिहड़ा खरीददार आ वो MSP का जो घट्टो घट्ट समर्थन मुल आ उहदे उपर भी लागू होवे सख्ती नाल। ते ये चीज़ इस मामले में किसान की लुट खसुट होने तो बचा सकती है। पर मौजूदा हालात ये है कि एक बन्ने किसानी संघर्ष भी चलता है, कॉरपोरेट घराणिਆਂ के खिलाफ आवाज़ लगातार बुलंद की गई सी दिल्ली के किसान मोर्चे तो, अते
ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉਧਰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆ ਅਡਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਫਸਲ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਕਾਫੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਵਰ ਵੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੂਨ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਉਹ ਫੇਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ, ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਲਿਖਤੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਆਉਣਾ, ਕੀ ਉਹ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਸੂਬੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ MSP ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲੀ, ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਮਝਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਉੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਕੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੜਕੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੂੰਜ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਧਰ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਏਕਾ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ, ਨਾ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਹੁਣ ਉਸ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਸਭ ਇੱਕੋ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ, ਝੰਡੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ, ਧਰਨੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ, ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਸੁਣ ਕੇ। ਸੋ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
15 जनवरी तक टोल ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਟੋਲ ਨਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਾਸਟੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਲੰਘਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਚਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਕੱਟਣੋਂ ਬਚ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਪੋਰਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਮਰਥਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਵਰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 1 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਸਮਰਥਨ, ਜਨ ਆਧਾਰ, ਪਬਲਿਕ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਹੇਠਾਂ ਦਰੜਨ ਦੀ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਆ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੇਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਬੰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਘਰੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਗੱਡੀ ਹੇਠਾਂ ਦਰੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡਾਇਆ, ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ, ਪਰ ਕੇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ, ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲੀ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਗਵਾਹ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਗਵਾਹ ਆ, ਉਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜਾ ਮੰਨਿਆ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿੱਟ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਵਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਆ,
ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਘੋਖ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜੋ ਗਵਾਹ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਫਸਲ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਐਤਕੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜੋ ਆਮਦ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਤਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 25% ਘੱਟ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੱਟਣੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਤਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਜੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਆਲੂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਲੂ ਰੁਲਦਾ ਆ। ਉਧਰ ਕਪਾਹ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਦੀ ਚਿੱਟੀ ਸੁੰਡੀ, ਕਦੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮੱਖੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਈ, ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਏਕੜਾਂ ਦੀ ਏਕੜ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੂਨ ਕਦੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਣਕ ਆ, ਝੋਨਾ ਆ, ਕਿੰਨੂ ਆ, ਕਪਾਹ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਲੂ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੂਨ ਕਦੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਜਾਂ ਸੁਧਰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਉਨਾ ਚੰਗਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਦਾ ਜਾਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਚਲਾਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਕੋਈ ਚਤੁਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਛੜ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਤਕੜੀ ਧਿਰ ਤਾਂ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਸੱਜਦਾ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਪੈਣਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਅੰਕ ਇੱਥੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਬਾਸ ਟੀਵੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ 4 ਵੀਲਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਿਖੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੋਂ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ
ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ ਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਐਮਪੀਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਰਹੂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੈਨ ਆ, ਟਰੱਕ, SUV ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ 64 ਸਾਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਨੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਐਮਪੀਏ ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ $2000 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਪੀਏ ਹੀ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ, ਟਾਇਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 2044211300 ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਲਓ www.townautobody.ca। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 24/7 ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਂਟ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਊਨ ਆਟੋਬੋਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ MPI ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਧੋਤੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸ਼ਕਾਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਂਟਲ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗ ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਟਾਊਨ ਆਟੋਬੋਡੀ 64 ਸਾਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ MB ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਨੀਟੋਬਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ +1204 421 1300।